Hi guys, welcome to another video. I'll start this video by saying, I don't know, I should thank you for clicking on this video, or I should feel sorry for you because you had to watch this video. Before we go into this video is especially for someone who've been feeling heavy in their chest, or let's say just someone who've been through a heartbreak or hardship life ma. Sabaiko healing process or transformation process or heartbreak process bhanau, everything is different from person to person. कसैको heal छिटो गर्न सक्ने ability हुन्छ, कसैको चाहिँ अलिकति त्यो process गर्न अलिकति बढी time लाग्ने कुराहरू हुन्छ. So allow me to share my experience, and I'll be sharing all of the things according to मेरो personal experience or मेरो personal perspective. Some of you might resonate with me, some of you might not resonate with me. As I told you, सबैको process different, so we all know that. मेरो experience कस्तो भयो, मेरो process कस्तो भयो, how I healed things that helped me, अनि मैले के कुराहरू face गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ I'll share with you यो भिडियोमा. And I'll try to be as real as possible. I'll try to give as honest advice as possible. Alright, so I was dating this guy for over 6 years, 6.5 years or so. And for whatever reason, we decided to go our different ways. And doesn't matter who decided to break up. If it's you or अगाडिको मान्छे or कसको कारणले गर्दा breakup भयो, तपाईको कारणले पनि हुन सक्छ, अरूको कारणले पनि हुन सक्छ, that doesn't matter. The fact that you imagined your whole life with this person, अनि you imagine getting married to them, you imagine having kids with them, you imagine spending your whole life with them. And now, all of a sudden, that's not going to happen. The relationship, the person who was everything to you is now nowhere to be seen in your life. Or let's say that person is not going to be in your life anymore. So त्यो reality, त्यो fact हामीलाई accept गर्न, मलाई accept गर्न चाहिँ it was एकदमै गाह्रो. I used to cry रातभरि. 1 minute I used to be okay, another minute I used to be miserable, breakdown हुन्थ्यो, mental breakdown हुन्थ्यो आफै. Months passed by, days passed by, months passed by. Even after that, I was not able to heal because मेरो I think 10th grade बाट we started dating, अनि त्यो सानो त्यो growing phase मा नै I was with this person, अनि मेरो लागि त्यो world नै भइसकेको थियो. अनि to accept the fact that मेरो fairy tale को world just broke down into pieces, त्यो कुरा accept गर्न it was एकदमै tough. अनि now I can really reflect on that relationship. अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन because as I told you, म सानोदेखि नै त्यो relationship मा भयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I was not able to differentiate कि यो राम्रो हो कि यो नराम्रो हो, के चीज राम्रो हो के चीज नराम्रो भनेर differentiate गर्न सोच्ने ability नै थिएन मेरो त्यतिखेर. because जे पनि मैले सिके उसको कारणले गर्दा नै सिके. अनि now when I reflect मेरो 6 years को त्यो relationship लाई, it was so unhealthy. Breakup ended up being एकदमै worst for me is because I lost myself त्यो relationship मा. I was not there. अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 6 years को relationship मा गीताञ्जली चाहिँ त्यहाँ थिएन. There was this girl जसले चाहिँ सानोबाट नै अगाडिको मान्छेलाई this is my world, यो मान्छे मेरो दुनिया हो, यो छ भने म छु, छैन भने म छैन भनेर नै grow भइरहेको थियो. She was growing up like that. यहाँ जा भने जाने, त्यहाँ नजा भने नजाने, म यहाँ जान्छु है भनेर सोधेर जाने, यो लगा भने लगाउने, नलगा भने नलगाउने, यससँग बोल भने बोल्ने, नबोल भने नबोल्ने. Everything was planned according to him. I was just kind of like the robot, अनि उसको manual मा चल्ने, उसको direction मा चल्ने खालको नै थियो त्यो बेलामा. But I could not differentiate कि यो wrong भइरहेछ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन त्यतिखेर because एकदमै सानो थिएँ म. अनि त्यतिखेर अब I needed एउटा sister भनौँ न, मेरो दिदी बहिनी कोही पनि थिएन. अनि मैले जे चीज पनि सिकेँ उसँग नै सिकेँ. अनि उसले जे जे सिकायो मेरो अपब्रिङ्गिङ त्यस्तै हुँदै गयो, अनि मेरो मेन्टालिटी त्यस्तै हुँदै गयो. अनि मेरो सेल्फ वर्थ म केही पनि होइन, ऊ छ भने म छु, छैन भने म केही पनि होइन भन्ने खालको सिकेँ मैले त्यो चिजले गर्दाखेरि. And when we broke up, first I had to unlearn उसले सिकाएको कुराहरू. I had to unlearn everything that I learned about myself त्यो 6 years मा. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the initial phase was एकदमै tough. And I know
if you guys are going through the same situation भने trust me, you'll be fine. Trust me, you will be fine. I can understand your feeling. I can understand what you're going through. It feels like, it literally feels like अब दुनियाँमा केही पनि छैन, यो one part of your body is missing जस्तो भइरहेको छ अनि it feels heavy on your chest and it feels like something is stuck in my throat भन्ने जस्तो पनि भइरहेको छ. I know that. अनि यो बाहिरी वर्ल्ड अब केही पनि छैन, मेरो अब म सधैँभरि नै यस्तै भइरहेको छु होला, मेरो लाइफ नै यस्तै भइरहेको छ होला, आफूलाई म त्यस्तै सोच्छु होला भन्ने जस्तो हुन्छ. बट ट्रस्ट मी, you'll be fine. This is not the end of the world. यो जे चिज जहाँ थियो त्यो चिज त्यही नै छ. अहिले हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ किन भन्दा फ्याक्ट भन्दा फिलिङ्सले बढी जितिरहेको छ. अहिले राइट नाउ यु फिलिङ हार्ट ब्रोकन, राइट नाउ यु फिलिङ लाइक वर्ल्ड इज ओभर भन्ने फिल भइरहेछ. राइट नाउ युर फिलिङ एकदमै युआर नट लभेबल, युआर नट लाइकेबल. अनि उसले चाहिँ मलाई यस्तो छोड्यो, और मतलब मानौ अब उसले नछोड्यो पनि, इफ यु आर द वान हु डिसाइडेड टु लिभ युर रिलेसनसिप भने पनि जुन तपाईँले सोच्नु भएको थियो, एउटा इमेजिन गरेको चिज त्यो एट द एन्ड त्यो भएन भन्ने चिजलाई एक्सेप्ट गर्न चाहिँ, एकछिन प्रोसेस गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ. त्यसले गर्दाखेरि वाइ मी भन्ने खालको क्वेसन्सहरू धेरै आउँछ. अनि वेन यु सी अरू दुईजना कपल्सहरू भेरी ह्याप्पी विथ इच अदर, अनि त्यो देख्दाखेरि पनि यु माइट फिल अलिकति लोन्ली, धेरै नै लोन्ली. बट जे चिज जहाँ थियो त्यो चिज त्यही नै छ. फिलिङ्सले जितिरहेको छ. फ्याक्ट इज एभ्रिथिङ इज सेम. केही पनि भइरहेको छैन, कोही चिज केही पनि मिसिङ छैन, एभ्रिथिङ इज फाइन. फ्याक्ट. तर फिलिङले जितेको छ हामीलाई. त्यही भएर अहिले एकैछिनको फेज, इनिसियल फेजमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ. बट आई वोन्ट से त्यो गाह्रो फेजलाई एक्सेप्ट नगर या त डिस्ट्र्याक्ट भाउ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ. बिकज यु हेभ टु लेट द्याट सिङ्क इनसाइड योर बडी, आफ्नो माइन्डमा, आफ्नो हार्टमा, द्याट समथिङ यु प्लान यत्रो इयर्ससम्म द्याट डिन्ट ह्यापन, यो हुनेवाला छैन, दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन भन्ने कुरालाई चाहिँ लेट द्याट सिङ्क इन. डिस्ट्र्याक्ट नहुने. हामीले समटाइम्स कस्तो हुन्छ भन्दा वेन वी गो थ्रु यस्तो ब्रेकअप ओर यस्तो सिचुएसन्सहरू भयो भने वी ट्राई टु डिस्ट्र्याक्ट आवर सेल्फ ड्रिङ्क गरेर या अरू कसैसँग बोलेर या अरू कसैसँग इन्भल्भ भएर जसरी हुन्छ वी ट्राई टु डिस्ट्र्याक्ट हाम्रो माइन्ड, ताकि हामीलाई त्यो चिज याद नआओस्, त्यो चिज यो भइरहेछ मेरो लाइफमा भनेर एक्सेप्ट गर्न नपरोस् भनेर वी ट्राई टु डिस्ट्र्याक्ट आवर सेल्फ. बट द्याट्स नट राइट. त्यो चाहिँ गर्न हुँदो रहेन रहेछ. इफ यु ट्राई टु अभोइड त्यो फिलिङ जुन अहिले तपाईँले फिल गर्नुपर्ने हो, वेन यु ट्राई टु अभोइड द्याट, तपाईँको हिलिङ प्रोसेस त्यति डिले हुँदै जान्छ. तपाईँ त्यति हिल हुनको लागि त्यति ढिलो हुन्छ. आई अलमोस्ट मलाई त्यो चिजबाट हिल हुनको लागि चाहिँ आई अलमोस्ट टुक 2 years बिकज आई डिड द सेम थिङ. आई डिड द्याट मिस्टेक. आई ट्राई डिस्ट्र्याक्टिङ माइ सेल्फ फ्रम त्यो पेन. कुड नट फिल मेरो लाइफ इज आइ एम गोइङ थ्रु यो सिचुएसन मेरो लाइफमा भनेर त्यो एक्सेप्ट गर्नै मन नभएर नसकेर चाहिँ आई ट्राई डिस्ट्र्याक्टिङ माइ सेल्फ. साथीहरूसँग बाहिर जाने, ड्रिङ्क गर्ने, अनि अरूहरूसँग बोलेर माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोज्ने, त्यस्तो गरेँ. अनि जति त्यो गर्दै गयो त्यति हिलिङ प्रोसेस त्यति डिले हुँदै जान्छ. सो वाट यु हेभ टु डु इज जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, क्राई, let the emotion go, be vulnerable, but with the right person. जोसँग मन लाग्यो त्यसैसँग होइन, राइट पर्सनसँग vulnerable हुनुपर्छ. Vulnerable हुन पनि it takes a lot of courage, it takes a lot of strength, because fake strong त जो पनि हुन्छ नि त, but it takes guts के तपाईँको लाइफमा के भइरहेछ, लाइक युआर गोइङ थ्रु सम सिट इन यर लाइफ भनेर राइट पर्सनसँग vulnerable भएर भन्नको लागि. आई युज टु थिङ्क अरू मान्छेको अगाडि vulnerable भयो या आफ्नो हार्डसिपहरूको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इट लुक्स लाइक म एकदमै विक छु जस्तो लाग्छ, विक छु जस्तो देखिन्छ. सो आई हेभ टु प्रिटेन्ड द्याट आइ एम भेरी स्ट्रङ भनेर प्रिटेन्ड गरिराख्नुपर्छ भन्ने सोच थियो मेरो. पर्सेप्सन पहिला त्यस्तो थियो. बट आई सिफ्टेड माई माइन्ड सेट. Vulnerability is actually strength. When you become vulnerable with the right person, you'll realize that so many people, almost everybody, is going through some kind of shit in their life. If not same, even worse situations aru. So you'll feel म चाहिँ एक्लै होइन रहेछु, why me भन्ने खालको कुरा आउँथ्यो नि त्यतिखेर. अनि when you start being vulnerable, अनि it त्यो हुन्छ एउटा रिलिफ काइन्ड अफ हुन्छ कि आइ एम नट अलोन. हामी सबैजना स्ट्रगल गर्दैछ लाइफमा. एभ्रिबडी हेज डिफ्रेन्ट स्ट्रगल्स आफ्नो लाइफमा.
सो त्यसले चाहिँ एकदमै ग्राउन्डेड एकदमै काइन्ड बनाउँछ त्यो चिजले Another thing that really helped me is journaling or video journaling भनौँ न मलाई केही चिज भयो भने I used to cry and it might sound crazy but म रुँदाखेरि चाहिँ I always used to take pictures videosहरू लिन्थेँ मैले not because कसैलाई देखाउनको लागि चाहिँ हैन मैले जस्तो few month बितिसकेपछि when I look back अनि त्यो feel थाहा हुन्छ नि त when you see video अनि when you see yourself crying अनि as I told you एकदमै grateful बनाउँछ एकदमै grounded बनाउँछ अनि you'll just say oh thank god म यो सिचुएसनबाट निस्किए I'm so proud of myself भन्ने एउटा त्यो sense of proud moment हुन्छ आफ्नो लागि अनि लाइफ हो अब यो हार्डशिप एउटा हार्डशिप मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त एउटा मात्रै हार्ट ब्रेक हुन्छ भन्ने हुँदैन you'll go through same situation even worse situation अगाडि पनि लाइफमा And when you look back on त्यो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि त्यो पिक्चर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ that's the reason why I always take pictures videos राम्रो होस् नराम्रो सिचुएसन्सहरू होस् and when you go and look back अनि त्यो कुराहरूमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ म यस्तो सिचुएसनबाट चाहिँ निस्किसकेको मान्छे हो this is not going to do anything मेरो लागि केही हैन यो I'll just get over this भन्ने खालको एउटा पुश आउँछ सेल्फ मोटिभेट गर्ने आफूलाई इन्स्पायर गर्ने टाइम मैले लास्ट इयर मैले एभ्रिथिङ मैले सेयर पनि गरेको थिएँ मेरो इन्स्टाग्राम स्टोरिजमा एन्ड आई गट सो मेनी मेसेजेस राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो अनि एभ्रीबडी वाज लाइक कस्तो फिल्म हेरे जस्तो मुभी हेरे जस्तो भयो भनेर कमिङ टु द टपिक हार्ट ब्रेक भनौँ आई वान्ट टु आस्क यु वाट इज हार्ट ब्रेक फर यु बिकज सबैजनाको डिफ्रेन्ट डेफिनेसन हुनसक्छ हार्ट ब्रेकको Is it physically, technically तपाईँको हार्ट ब्रेक हुने हो त होइन नि obviously. Is it physical cut? Physically नै हर्ट भएको हो त होइन but it hurts more than a physical cut? Yes. But down the line it always makes sense. के मेरो केसमा चाहिँ मैले अहिले चाहेको कुरा जे चिज अहिले मैले पाइनँ भने एकछिनको लागि अपसेट चाहिँ हुन्छ obviously but after few months अनि अलिकति टाइम बितिसकेपछि चाहिँ इट मेक्स सेन्स इट सक्स राइट हामीले त्यत्रो इयर टाइम दियो इन्भेस्ट गरेको हुन्छ नि त आफूलाई इन्भेस्ट गरेको हुन्छ टाइम एफर्ट इमोसनली सबै हामीले एफर्ट लगाइरहेको हुन्छ अनि इन्भेस्ट भइरहेको हुन्छ एन्ड देन अल अफ सडन त्यो रियालिटीले जब हिट गर्छ द्याट यु गाइज आर नो लङ्गर टुगेदर यु गाइज आर नट गोइङ टु बी टुगेदर भन्ने खालको त्यो रियालिटीले जब हिट गर्छ अनि त्यो एक्सेप्ट गर्न इज सो टफ राइट इट सक्स it's a tough shit but it's not end of the world right it's not like रिलेसनसिपमा टाइम दिनु हुँदैन रिलेसनसिपमा वर्क गर्नु हुँदैन कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन आफ्नो मात्रै सोच्नुपर्छ सेल्फिस हुनुपर्छ भन्ने होइन बिकज रिलेसनसिप्स आर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कसैको पनि सक्सेसफुल लाइफमा रिलेसनसिप प्लेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल एटलिस्ट फर मी वेन यु आर इन अ गुड रिलेसनसिप तपाईँको सक्सेसमा तपाईँको ह्याप्पिनेसमा एभ्रिथिङमा कति एड हुन्छ कति पुश हुन्छ बट वेन यु आर इन ब्याड रिलेसनसिप इट लिटरली ड्रेन्स द शिट आउट अफ युर लाइफ र you have to work on relationship you have to put effort रिलेसनसिप्सहरूमा कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ सबै आफूले सोचेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन बट इट डिपेन्ड्स नि त कस्तो खालको कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने अनि कस्तो खालको कुरामा नगर्ने कस्तो खालको कुरामा आफ्नो थट्सहरू राख्ने आफ्नो ठाउँ राख्ने यु क्यान लभ योर सेल्फ पनि एन्ड यु क्यान वर्क अन युर रिलेसनसिप्स पनि सँगसँगै बट यु हेभ टु have the partner त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल पार्टनर पनि हुनुपर्छ बुझ्न खोज्ने नसके पनि बुझ्न खोज्ने खालको बुझ्न चाहने त्यो पार्टनर पनि हुनुपर्छ दुईजनाको लभ ल्याङ्ग्वेज मिल्नुपर्छ ट्राई टु बी इन रिलेसनसिप यस्तो खालको मान्छेसँग जहाँ चाहिँ त्यो उसको लभ ल्याङ्ग्वेज र तपाईँको लभ ल्याङ्ग्वेज एउटै होस् फर मी माई लभ ल्याङ्ग्वेज इज अफेक्सन अनि स्मल थिङ्स आई डोन्ट नो आई गेट सो अट्र्याक्टेड टु स्मल थिङ्स इट मिन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट टु मी बिग मलाई खुसी बनाउनको लागि बिग गिफ्ट्सहरू यु नो धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन इट्स जस्ट अबाउट स्मल थिङ्स अनि म कस्तो मान्छे छु भन्दा मैले चाहिँ एकदमै सानो कुराहरू नोटिस गर्छु कि एकदमै डिटेलमा ध्यान दिन्छु मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो राम्रो साइड पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ नराम्रो साइड पनि हुन्छ त्यो एन्ड आई लभ हार्ड मैले कसैलाई माया गरेँ भने चाहिँ एकदमै हार्डली माया गर्छु एन्ड पहिला मैले के मिस्टेक गरेँ भन्दा आई फरगट माई सेल्फ मेरो आफ्नो लाइक्स मेरो आफ्नो डिसलाइक्स मैले के गर्न चाहन्छु त लाइफबाट भन्ने त्यो चिजहरू नै बिर्सेर मैले एभ्रिथिङ इज अबाउट हिम भन्ने खालको कुरा
मा फोकस गरेँ बट अहिले हुन्थ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क थिङ्स वुड बी डिफरेन्ट I would love myself and I'll still work on my relationship. I would do every possible thing to make my relationship beautiful, to understand my partner, but at the same time I would love myself. मेरो आफ्नो साइड पनि मैले राख्थेँ. मैले fully dependent भएर चाहिँ एकदमै struggle भयो मेरो लाइफमा. So that's why I'm saying कि म fully dependent चाहिँ हुँदैन मेरो पार्टनरमा भनेर. If you're fully dependent on your partner, it's not wrong भनौँ, but if you're इमोसनली पनि फुल्ली डिपेन्डेन्ट अन अगाडिको मान्छे अनि कस्तो हुन्छ भने हामीलाई हाम्रो लाइफमा कोही मान्छे आउँछ भने द्याट पर्सन सुड एड ह्याप्पिनेस टु योर लाइफ, नट बिकम योर होल ह्याप्पिनेस. अनि हामीले जब अगाडिको मान्छेलाई नै हाम्रो सबै थोक मेरो खुसी नै यही हो भनेर मान्छौँ अनि वान डे सुनर र लेटर त्यो तपाईँको ह्याप्पिनेसको कि एक दिन ड्रप हुन्छ. सो यु हेभ टु work on yourself in such a way that अगाडिको मान्छे भए पनि you're fine, नभए पनि you'll be fine. Obviously upset हुन्छ few time को लागि, but यस्तो सिचुएसन नआओस् कि त्यो मान्छे छैन भने मेरो वर्ल्ड छैन भन्ने खालको सिचुएसन चाहिँ नआओस् कि अपसेट हुनु इज ओके. एज अ टोल्ड यु इमोसनली पनि वेन वी आर डिपेन्डेन्ट अन अगाडिको मान्छे अनि द्याट्स वेन वी गेट फक्ड अप लाइफमा थिङ. एन्ड वान लास्ट थिङ आई वुड लाइक टु एड इज यो जुन पनि यो इनिसियल फेज हुन्छ हार्ट ब्रेकको इनिसियल फेज, त्यो बेलामा चाहिँ एभ्रिथिङ सुड बी अबाउट यु एन्ड ओन्ली यु. समटाइम्स हामीले के गर्छौँ भने हामीले फोकस के गर्छौँ त मलाई कसरी उसको याद नआओस्, मैले कसरी हाउ क्यान आई स्टप माइसेल्फ फ्रम थिङ्किङ अबाउट हिम, कोसँग बोलिरहेछ, कोसँग गइरहेछ, कसले के गरिरहेछ लाइफमा भनेर चाहिँ कसरी मैले नसोचौँ भन्ने कुरा सोचिन्छ हामीले. बट द ओन्ली थिङ यु सुड डु इज थिङ्क अबाउट युर सेल्फ. मलाई के चिज गरेँ भने मलाई बेटर फिल हुन्छ त, म कसरी यो चिजबाट हिल हुन सक्छु, मैले कसरी आफूलाई बेटर गराउन सक्छु. द फोकस सुड बी you and only you. And when we do that, we feel better about ourselves and we actually become better for ourselves and for people around us. जति पनि फोकस हामीले अगाडिको मान्छेलाई दिन्छौँ त्यसको आधा फोकस चाहिँ आफूलाई दिउँ त, आफूलाई रिफ्लेक्ट गरौँ मेरो ह्याबिट्स के छ, म टक्सिक कति लेभलको टक्सिक छु, म मेरो थट्सहरू के भइरहेछ, मैले कस्तो मेरो थिङ्किङ प्रोसेस कस्तो छ, त्यो फोकस आफूमा ल्याउँ त कति अवेरनेस आउँछ, आफूलाई कति अवेर भइन्छ आफ्नो चिजहरूको बारेमा. एन्ड वी स्टार्ट फिलिङ बेटर, वी स्टार्ट बिकमिङ बेटर. अनि आफूलाई पनि हामीले बेटर बनाइन्छ र आफू बेटर भइसकेपछि हाम्रो अगाडि हाम्रो वरिपरि भएको मान्छेमा पनि हामी बेटर हुँदै जान्छौँ. सो द्याट्स द्याट. एन्ड अल्सो लास्टली what I would like to say is you are not alone. अहिले जे पनि फिल भइरहेको छ अहिले एभ्रिथिङ इज ओभरवेल्मिङ, सबै कुरा मान्छेसँग बोल्नु मन लाग्दैन अनि एक्लै बस्नु मन लाग्छ, या त जुन त्यो चेस्टमा हेभी फिलवाला फिलिङ छ द्याट्स नट गोइङ टु लास्ट, आई प्रमिस यु द्याट. र अनि लास्टली मैले अझै अर्को कुरा पनि के एड गर्न चाहेँ भन्दा आई फिल आई माइट बी रङ, तर यो वर्ड रङ पनि होला, मैले यस्तो वेमा भन्न पनि नपर्ने हुनसक्छ, तर मलाई एक्ज्याक्टली त्यस्तै लाग्छ. बिकज मलाई लाइफमा अहिलेसम्म दुईवटा कुरा एक्सेप्ट गर्न मात्रै गाह्रो भएको छ अहिलेसम्म. एउटा चाहिँ वेन माई मामा एन्ड माई ग्रान्डफादर पास्ट अवे, ग्रान्डफादरको पनि बरु बुवा चाहिँ एकदमै बिरामी भइराख्नु भएको थियो अनि अलि एज नै भइसक्नु भएको थियो. अनि मामाको डेथ चाहिँ इट वाज लाइक कस्तो भयो नि, त्यो प्रोसेसै गर्न गाह्रो भइरहेको. एकैचोटि जब सुन्यो अल अफ सडन होइन, त्यो इयर 2-3 महिना अगाडि राम्रोसँग तिहार मनाएर मजाले रमाइलो गरेर जानुभएको छ अनि अल अफ सडन रातिको 11 बजे न्युज आयो हि इज नट नो मोर भनेर. यस्तो सक भयो कि बडी यस्तो नम भयो कि आज सुतेर उठेर भोलि चाहिँ यो कुरा होइन सपना रहेछ, भइदिए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने खालको त्यो फिलिङ आएको कि. अनि सेम एक्ज्याक्ट फिलिङ चाहिँ वेन वी डिसाइडेड टु गो हाम्रो डिफ्रेन्ट वेज. अनि अलि दिनपछि जब त्यो रियालिटीले जब हान्यो, लाइक लिटरली साँच्चीकै हामी डिफ्रेन्ट वे गएको हो त. लाइक जे पनि सोचेको थियो यत्रो वर्षदेखि त्यो चाहिँ अब हुँदैन, दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन भन्ने खालको त्यो रियलाइज भयो नि त्यो चिज. इट वाज सो हार्ट ऱ्याकिङ भनौँ कि अब त्यो चिज प्रोसेसै गर्न गाह्रो. सो आई फिल लाइक ब्रेकअप इज काइन्ड अफ लाइक डेथ, काइन्ड अफ. डेथमा चाहिँ फ्युनरल हुन्छ
ब्रेकअपमा फ्युनरल हुँदैन डेथमा मान्छे नै जान्छ ब्रेकअपमा चाहिँ मान्छे त जान्छ बट he or she is alive but not in our life भनौँ न र त्यो all those things you planned all those सपनाहरू everything त्यसको त डेथ भयो नि सो आई काइन्ड अफ फिल लाइक द्याट र मलाई त्यो चिज एक्सेप्ट त्यो दुईटा चिज एक्सेप्ट गर्न गाह्रो त्यो सिमिलर जस्तै लागेको थियो कि त्यतिखेर मलाई मेन भनेकै एक्सेप्टेन्स हो टु एक्सेप्ट कि some things are not meant to be no matter how much you try no matter what you do jati try gare pani je gare pani some things are just not meant to be is this your end of the world are you going to die no right यो सबै कुरा तपाईले सोचेको एभ्रीथिङ होला रियालिटीमा होला but not with the person you imagined with you have to accept that it is what it is हामीले जति नै होइन यस्तो नहुनु पर्ने हो किन भयो वाइ मी यस्तो नहुनु पर्ने भने पनि त्यो भइसक्यो हुन थियो भइसक्यो इफ यु लेट द्याट सफरिङ किनकि दुईटा किसिमको मान्छे हुन्छ एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै पनि सिचुएसन एउटा कुनै पनि सफरिङ आयो लाइफमा र त्यो सफरिङलाई चाहिँ एउटा रिजन बनाएर ही ओर सी ट्राइज टु बिकम अ वाइजर पर्सन र अर्को खालको मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ एउटा त्यो हार्डसिप यो त सफरिङलाई चाहिँ एउटा रिजन बनाउँछ आफ्नो मिजरीको लागि आफ्नो भिक्टिम प्ले गर्नको लागि सो यु हेभ टु डिसाइड वाट यु वान्ट टु बी हामीले भिक्टिम माइन्डसेट राख्ने कि वी वान्ट टु बिकम वाइजर र वाइज मान्छे हुने त्यो सफरिङलाई चाहिँ हामीले विस्डममा चेन्ज गर्ने इट्स अल अप टु अस सो यु डिसाइड वाट यु वान्ट टु बी यु वान्ट टु बी अ वाइजर पर्सन भने यु हेभ टु डु एक्सन्स त्यही अनुसारले एन्ड इफ यु वान्ट टु बी अ मिजरेबल पर्सन भने त अब I don't really have to say anything about that. केही पनि नगर्ने let this त्यो सफरिङ नै गरिराख्न दिने अनि just be a victim सबैजनाको अगाडि यस्तो भयो भनेर don't take any actions accountability नलिने अनि if you want to try to change that suffering into wisdom then you have to take actions accordingly you have to work on yourself you have to work on your mindset you have to change your perspectives पहिला कस्तो तरिकाले सोच्नुहुन्थ्यो कस्तो तरिकाले लिनुहुन्थ्यो चिजहरूलाई your perception कस्तो थियो perspective कस्तो थियो you have to really bring all of the focus back to yourself you have to do the inner work we all are going through some kind of shit we all are struggling but just remember to be kind be respectful अनि just because you are doing the inner work just because you are focusing on yourself doesn't mean it's okay to be rude अगाडिको मान्छेमा please don't do that be respectful be kind you can still do the inner work you can still love yourself and you can still be kind to other people because always remember we all are struggling हाम्रो लाइफमा you just be kind thank you so much for watching this video I hope you guys found this video helpful and this video was pretty requested so I hope you guys liked it and please leave your comments and I would love to read your comments you can also share तपाईको आफ्नो केही चीज शेयर गर्नु मन छ भने you can comment or DM me मेरो Instagram मा I'll see you guys in my next video bye